Hello, my dear friends. Very good evening, everyone. I am Premananda Vishwas. Please come and join with me. I request all my friends, brothers and sisters, please come and join here. I'm waiting for you. Please come quickly. I'm really so sorry because today I have come on live too late. I should have come at 9 p.m. I should have come. That means in Bengali, আমার Facebook live আসা উচিত ছিল 9 p.m. But I am too late today. For this reason, I am so sorry. But tomorrow, আগামীকাল, I'll come on Facebook Live at 9 p.m. my dear friends, brothers and sisters, so that I can gossip with everyone. Gossip means গল্প করা on different topics, but in particular learning English. This is my purpose. Excuse me. Please come and join. I think, yes, my dear elder brother Mr. Subroto Da is watching here and joined here. Please comment, Subroto Da. How are you? Yes, very good. Please comment. Today, I will discuss on the topic tense. I told yesterday on the previous live class. I would like to say one thing, my dear friends. Everyone say Facebook. Actually, it's not Facebook. The real pronunciation is Facebook. Amra jokhon in public place, I can hear someone tell, "Hey, bondhu, Facebook kholo, Facebook." And it is not Facebook. It is Facebook. The correct pronunciation is Facebook. What? Facebook. Shubhrata and Bulti Kanjilal. Yes, she is my friend. Mrs. Bulti, how are you? After a long time, you come on my Facebook Live. Please tell me, how are you? I watched your video on Facebook. You are going to make some beautiful video with song. It is looking so beautiful. I like it. Okay. Bulti is watching here. I think you will tell me, how are you? I am fine, Bulti. So, now I am going to say about tense. I think this video will be very helpful for the tomorrow when my dear brothers, sisters, they'll watch this video tomorrow. I think they are now sleeping. They are going to bed. I think this. I believe this. But tomorrow when they'll watch this live, I think they will be very helpful from this. Today I'll say tense. What is the tense? Tense means time. Tense মানে কি? Tense মানে হচ্ছে সময়। আচ্ছা, তাহলে tense কাকে বলবো? I would like to say one thing about time. Time is so valuable. I'll tell the tense later, but before starting about tense, I would like to say about time. Time is so important, my dear friends. We should use time properly. Everyone knows this. আমরা সবাই জানি, but we forget it. My dear friends, we should use every second to improve ourselves, to update ourselves. Not only second, every fraction of second. It is so important to learn any type of skills. It may be communication skills, it may be other skills. Many friends are joining here. I'm really so happy after watching you here. Yes. So my dear friends, I would like to say one proverb about time.
the quotation is that if you lose money, it will be replaced by business. But if you lose your time, there is no power on this earth to bring it back again. See, it has gone forever from our lives. So my dear friends, a time means tense. Tense means time. So I'll tell tense. The modern grammarian, Shobha Baron is watching this video. The modern English grammarian, they divided time in 3 parts. তারা টাইমকে 3 ভাগে ভাগ করেছে। কিসের জন্য? ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য টেন্স প্রপারলি, টেন্সকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য। তাহলে সেটা কি কি? একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স, একটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স, আর একটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স। ওয়ান, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স কাকে বলবো? এই যে বর্তমানে কথা বলছি, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট। সকাল থেকে যা যা করেছি সবই হচ্ছে পাস্ট। এখন আগামীকাল রাত 10টা 11টা 12টার দিকে যা যা করবো সবই হচ্ছে ফিউচার। এই 3টে ভাগে টেন্সকে ভাগ করা যায়। তারপরে আরও ভাগ করতে, গ্রামারিরা বুঝতে পারলো না এইভাবে টেন্স বোঝানো যাবে না। তারা কি করলো? এই টাইমকে আরও ভাগে ভাগ করলো, 4 ভাগে। এক একটা টেন্স টাইমকে, প্রেজেন্ট টেন্সকে আরও 4 ভাগে ভাগ করলো। সেগুলো কি কি? প্রেজেন্ট ইনফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এই 4 ভাগ করলো। পাস্ট কোথায় করলো, ফিউচার কোথায় বললো? আমরা এত কিছু এখন বলবো না, এখন জাস্ট আমরা প্রেজেন্ট টেন্সটাকে শিখবো। Kamal Mandal is watching, my dear brother. Proshinjit is also watching. Thank you for coming here on this live, my dear friends, brothers and sisters. I think it will be very helpful for us to learning spoken English. I would like to say one thing. What is education? Education is the joint venture of student and teacher, or teacher and students. If I say something, you should also ask some questions in the comment box. If I action, you should give reaction. In this way, you can understand every facts, every problems on tense or other questions. You can ask any type of question, no problem, my dear friends. If I know, I'll tell you. If I don't know, I'll know from other sources, then I tell you. But I must tell you, we have to know everything in English grammar. So, tense. তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স কাকে বলবো? হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স? দ্যাট ইজ কল্ড সিম্পল টেন্স অলসো, সিম্পল প্রেজেন্ট অলসো। সাধারণ বর্তমানকাল, বর্তমানে যে কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স। তার মধ্যে 3টি অপশন খুব ভীষণভাবে মনে রাখতে হবে। 3 অপশনস কি কি? একটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ। হোয়াট? হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ, মানে অভ্যাসগত সত্য। এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমি আগেই বলেছি এই লাইভটা হয়তো আগামীকাল আমার ছোট বাচ্চাদের ভাই বোনদের কাজে লাগবে, সেই জন্য আমি করছি। তোমরা থাকো, ইট ইজ ভেরি গুড ফর ইউ অর ফর এভরিওয়ান হু উড লাইক টু লার্ন হাউ টু স্পিক ইংলিশ। কি বললাম? হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ, অভ্যাসগত সত্য থাকবে। আর একটা কি থাকবে? আর হচ্ছে ইটারনাল ট্রুথ। ইটারনাল মিনস ইউনিভার্সাল ট্রুথ, চিরন্তন সত্য থাকবে। আর একটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ। এই 3টে ট্রুথ মিলিয়ে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে ওটা। ইফ আই গিভ এক্সাম্পলস অন দ্য টাইম you can understand. I'll give the real examples. I'll give the practical examples, my dear friends, brothers and sisters. For example, habitual truth. সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। কি বললাম? সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। কি করে বুঝবো এটা কোন টেন্স? How I will understand this? Which tense is it? Yes, it is very easy to understand. প্রতিদিন, সে প্রতিদিন কাজটি করে, মানে হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ। দ্যাট মিনস ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সে প্রতিদিন স্কুলে যায়, কিভাবে বলবো? হি গোজ টু স্কুল এভরি ডে। হি গোজ টু স্কুল এভরি ডে। সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি। কে দিয়ে, ভার্বকে কে দিয়ে প্রশ্নগুলো যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। বন্ধু, হোয়াট ইজ ভার্ব? ভার্ব আবার কি? ইয়েস, ভার্ব ইজ এ ডুইং ওয়ার্ড. Doing what means
করা, ধরা, খাওয়া, যাওয়া, এগুলো হচ্ছে ভার্ব। তাহলে যায় হচ্ছে ভার্ব, গো। এই ভার্বকে কে দিয়ে প্রশ্ন করো? কে প্রতিদিন স্কুলে যায়? সে হচ্ছে সাবজেক্ট। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা নিয়ম আছে, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে ভার্বের শেষে এস অথবা ইএস বসে। কি বললাম? এস অথবা ইএস বসে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে। একটা সিঙ্গুলার হয়, একটা প্লুরাল, পার্সোনাল প্লুরাল। সিঙ্গুলার মানে একটা, প্লুরাল মানে একের বেশি, প্লুরাল। তাহলে কিন্তু ভার্বের সঙ্গে এস বিএস বসবে না। তা সে হচ্ছে সাবজেক্ট থার্ড পারসন, সেই জন্য ভার্বের শেষে গো এর সঙ্গে কি হলো? ইএস হলো। হি গোস টু স্কুল। সাবজেক্ট ভার্ব, গো হচ্ছে ভার্ব, স্কুল হচ্ছে অবজেক্ট, আর এভরিডে হচ্ছে বাকি অংশটা বললাম, এক্সটেনশন, হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ এটা। আর এক্সাম্পল দিচ্ছে দেখো, আমি প্রতিদিন বই পড়ি। এই দেখো আই সাবজেক্ট, এখানে আমি, কে পড়ে বই? আমি। তা আমি হচ্ছে আবার ফার্স্ট পার্সন, মনে রাখতে, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, তিনটে হয়। আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন, আই উই, আমি আমরা। ইউ হচ্ছে তুমি, সেকেন্ড পার্সন। আই, ইউ, উই, এই তিনটে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যা আছে সবই হচ্ছে থার্ড পার্সন। তার মধ্যে একটা সিঙ্গুলার, একটা প্লুরাল। সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সঙ্গে এস বি এস বসবে, প্লুরাল হলে বসবে না। কিন্তু এস বা ইএস কার সঙ্গে বসবে? এটা ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এটা নিয়ে আমরা কনফিউশন হয়ে যাই। এই গো এর সঙ্গে এস বসাবো কেন? এস বসালে ভুল হবে কেন? যদি ধরুন আমি গো এর সঙ্গে এস বসালাম, হি গোস এর জায়গায় ইএস এর জায়গায় এস বসালাম, এটা ভুল। মাস্টার মাস্টার কেটে একদম শূন্য বসিয়ে দেবে। হ্যাঁ, তোমার এটা হয়নি, ইট ইজ 100% রং। ইয়েস, অনেকে বলবে কি, হ্যাঁ স্যার ওই গো এর পিছনে ও ভাইল আছে বলে এর সঙ্গে ইয়েস হলো। সবাই, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস দে টোল্ড মি দিস, ইয়েস স্যার এখানে গো এর পিছনে কি বলে ও আছে এই জন্য ইয়েস হয়েছে। কিন্তু আমি যদি বলি সে প্রতিদিন মাছ ধরে, হি ক্যাচেস ফিশ এভরিডে। দেখো ক্যাচ, CATCH, লাস্টে কি আছে? CH। এখানে কিন্তু ইএস হয়েছে, এখানে কিন্তু ভাওয়েল নেই, এখানে ইএস হয়েছে কেন? না, এটার একটা রুলস আছে, আমরা জানি সবাই, আমি জানি অনেকে জানে, তবুও বাচ্চাদের আমাদের বলতে হয়। তাই রুলস, নিয়মটা হচ্ছে কি, ভার্বের শেষে যদি, ভালো করে শুনবে, প্লিজ লিসেন টু মি উইথ র্যাপ্ট অ্যাটেনশন। মানে র্যাপ্ট অ্যাটেনশন মিনস ফুল অ্যাটেনশন দিয়ে শুনবে। ভার্বের শেষে যদি ও, এস, ডাবল এস, সিএইচ থাকে তবে ইএস বসবে, আর বাকি স্থানে কি বসবে? এস বসবে। যেমন সে প্রতিদিন বই পড়ে, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ। সে প্রতিদিন পড়ে, পড়তে পড়তে হ্যাবিট হয়ে গেছে, প্রতিদিন পড়ে, হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে হি, পড়া হচ্ছে রিড, তাহলে এর সঙ্গে কি হবে? এস নেই এস, বলো প্লিজ টেল মি। দেখো লাস্টে রিড, READ, রিড, ডি আছে, সেজন্য কি হবে? এস। এখানে এস দিলে আবার কেটে মাস্টার মাঝে শূন্য বসিয়ে দেবে, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে হি রিডস আ বুক এভরিডে, সে প্রতিদিন বই পড়ে, হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ। ওকে, অনেক, দেয়ার আর মেনি ফ্রেন্ডস আর ওয়াচিং দিস ভিডিও। অমিত, অজয় দাস, Prince Roy, thank you so much my dear friends for coming here in this live, thank you so much. Okay, next example. আমি প্রতিদিন বাজারে যাই, এটা কি হবে? প্লিজ রাইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, আই উইল গিভ ইউ ফিউ সেকেন্ডস। আমি প্রতিদিন বাজারে যাই, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। কে বাজারে যায়? আমি সাবজেক্ট। আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন, সেই জন্য ভার্বের শেষে এস অথবা ইএস কোনোটাই হবে না। কি বলবো? আই গো টু মার্কেট এভরিডে। I go to market. Its real pronunciation is market. Also market is correct, no problem. Excuse me. আচ্ছা, এবারে আমি আসবো ইউনিভার্সাল ট্রুথ, ইটারনাল ট্রুথ সম্বন্ধে এক্সাম্পল দেবো। চিরন্তন সত্য যেটা, সেটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে, সারা জীবন মনে রাখতে হবে। চিরন্তন সত্য হলেই you have to write in present indefinite tense, you have to speak in present indefinite tense.
without any fear, without any hesitation, without any shyness, my dear friends, brothers and sisters. Eternal truth means চিরন্তন সত্য, যেগুলো সারা জীবন সত্য থাকবে, কোনোদিন পাল্টাবে না। ফর এক্সাম্পল, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এখন উঠছে, 100 বছর আগে উঠেছিল, আমার ঠাকুরদার আমলে উঠেছিল, গ্র্যান্ডফাদার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার তার আমলে উঠেছিল, 1000 years ago, আজ থেকে 1000 বছর আগে উঠেছিল, চিরন্তন সত্য। তাহলে এটা কি হবে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। কিভাবে ট্রান্সলেশন করব? হাউ আই উইল ট্রান্সলেট দিস সেন্টেন্স? সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। এখানে সাবজেক্ট কোনটা? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ফাইন্ড ইট আউট অর হাউ টু আইডেন্টিফাই ইট। প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্য কোন দিকে ওঠে? পূর্ব দিকে। কি ওঠে? কে ওঠে? সূর্য। কে দিয়ে প্রশ্ন করে ভার্বকে, কে পূর্ব দিকে ওঠে? সূর্য। আর সান হচ্ছে পৃথিবীতে একটা, যে নির্দিষ্ট একটা করে থাকলে তার আগে কি বসাতে? আর্টিকেল দা। দা দিয়ে একটা আবার একটা মানে কখন দা বলবে আর কখন দি বলবে, দেয়ার ইজ আ কোশ্চেন। হাউ উইল প্রনাউন্স, হোয়েন ইউ উইল প্রনাউন্স দা অ্যান্ড হোয়েন ইউ উইল প্রনাউন্স দি। I'll tell here, no problem, my dear friends. I'll tell everything. ভাওয়ালের আগে যখন THE বসবে তখন তার উচ্চারণ হবে দি। ফর এক্সাম্পল, দি এগ। ভাওয়াল এগ হচ্ছে, ভাওয়াল দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে দি এগ, দি অ্যাপেল, দি অ্যান্ট। বাট দ্য বয়, দেখো বয় হচ্ছে BOY, বয় কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে, সেজন্য তার উচ্চারণে এটা আগে কি হবে? দা বয় হবে। যাই হোক, তাহলে দা সান, SUN সান, তার আগে কি বলবো? দা সান বলবো, কখনো বলবো না দি সান। যখনই দি সান বলবো তখনই ভুল, ইট উইল বি ভুল, ইট উইল বি রং। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। তাহলে দা সান ওঠা ইংরেজি হচ্ছে ভার্ব, রাইজ। তাহলে কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেই জন্য ভার্বের সঙ্গে S বাই S যোগ করতে হবে। এখানে এসি হবে, এখানে যে আছে RIAC, তাহলে কি হবে? দ্য সান রাইজেস, অবজেক্ট কোথায়? ইন দ্য ইস্ট। দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। ইটারনাল ট্রুথ। অ্যানাদার এক্সাম্পলস, ইটারনাল ট্রুথ, প্লিজ রাইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স। Parthu Biswas is watching. Buddhadev Goriya, oh my dear elder brother, my friend, everyone is here. I am really so happy today after coming in this life. Another example of eternal truth. Please tell me, my dear friends. We are men. Amra manush. We are human beings. Amra manav jati. We have life. Amader জীবন আছে. We are alive. Amra জীবিত. That means I am Premananda Biswas. I am a man. I have a life. But I have to die on some time. আমাকে মরতেই হবে। That means it is eternal truth. বাংলায় একটা বিখ্যাত সেন্টেন্স আছে, মানুষ মরণশীল। Man is mortal. When you will get this sentence anywhere, you have to say in present indefinite tense. You have to write in present indefinite tense. Man is mortal. Okay, next, another example. Eternal truth. Please tell me. I'm waiting. Please write anyone. গ্রামের ছেলে রাজু। Yes, Raju bhai. How are you? Samiran Sarkar, my dear friend, how are you? Bappa, Maji, thank you so much. Thank you so much. I'm really so happy today. I think my live class, this live video will help someone. I am really happy for this reason. Okay, so I will come to the point again. Eternal truth. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। Eternal truth. The sun sets in the west. It's very easy, my dear friends. Okay, then another that is called historical truth. ঐতিহাসিক সত্য, এটা থাকবেই। এটা থাকলে তোমাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বলতে হবে। হোয়াট? হিস্ট্রিক্যাল ট্রুথ, ঐতিহাসিক সত্য। যেটা ঐতিহাসিক সত্য শুদ্ধ হলে হবে না,
সেটা হতে হবে অতীতে ছিল, এখনো আছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, টাচ করতে পারছি। অন দ্য টাইম ইউ হ্যাভ টু স্পিক, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। ফর এক্সাম্পল, শাহজাহান তাজমহল তৈরি করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন, অনেক আগে তৈরি করেছিলেন। ছিলেন শুনতে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিন্তু বলতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, বিকজ ইট ইজ হিস্ট্রিক্যাল ট্রুথ। তাহলে কিভাবে ট্রান্সলেট করবো দিস সেন্টেন্স? শাহজাহান তাজমহল তৈরি করেছিলেন। এখানে সাবজেক্ট কে তৈরি করেছিলেন? শাহজাহান। সাবজেক্ট হচ্ছে শাহজাহান, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। আর তৈরি করে ইংলিশ হচ্ছে বিল্ড, BUILD, বিল্ড মানে তৈরি করা। তাহলে সাবজেক্ট বসিয়ে দিই শাহজাহান, তারপর ভার্ব হচ্ছে বিল্ড, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেই জন্য ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস এর মধ্যে কোনটা হবে? প্লিজ টেল মি। এখানে তো লাস্টে ডি আছে, OSH CH SH নেই, সেই জন্য এখানে কি হবে? এস। শাহজাহান বিল্ডস, এবার হচ্ছে অবজেক্ট, কি তৈরি করেছিলেন? তাজমহল। পৃথিবীতে একটাই আছে, সেই জন্য কি বসাতে হবে? দ্য তাজমহল। শাহজাহান বিল্ডস দ্য তাজমহল। ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইট, ইউ হ্যাভ টু রাইট অন ইউর এক্সারসাইজ বুক ইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। যে সেন্টেন্সগুলো আমি এখন বললাম সবই হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, মানে হ্যাঁ বোধক বাক্য। এখানে কিন্তু না বলিনি কোনোটা, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এগুলো। কিন্তু যখন নেগেটিভ বলবো, নেগেটিভ মানে না বোধক, NEGATIVE, নেগেটিভ মিন্স না বোধক। এগুলো হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, AFFIRMATIVE, অ্যাফার্মেটিভ মানে হ্যাঁ বোধক। সবই হ্যাঁ দিয়ে হবে, এগুলো না নেই কোথাও। দেখো, সে প্রতিদিন স্কুলে যায়, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। কিন্তু না বোধক যখন হবে তখন কিন্তু আর SBS হবে, তখন কি আসবে আবার? ডু ডাজ। আমি আজ প্রেজেন্ট টেন্সটাকে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটাকে শর্টে বলার চেষ্টা করছি, পরে ডিটেলস বলবো। নেগেটিভ কি হবে? যদি আমি বলি সে প্রতিদিন স্কুলে যায় না, সে প্রতিদিন স্কুলে যায় না, কি হবে? যায় না, না মানে নেগেটিভ। হোয়াট এলস সে? এখানে কি নিয়ে আসতে হবে? ডু অথবা ডাজ। এবার ডু ডাজ আবার কি করবো? একরকম প্রশ্ন। হ্যাঁ, আরে কোনো টেনশন নেই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। ডু ডাজ কখন বসে এটা নিয়ে কনফিউশন হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, কোনো টেনশন নেই। ইট ইজ ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। আমি জানি অনেকে ভয় পায়, হি গোজ, ওয়েন্ট, গোয়িং, ডু, ডিড, ডান, কি হচ্ছে এগুলো? দিস ইজ নো প্রবলেম, এভরিথিং উইল বি ক্লিয়ার হিয়ার। You have to listen it, my dear friends. Yesterday told what is the importance of listening. Listening is so important, my dear friends. Okay, I'll tell you. Do, do, or does. দেখো, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার বলেছিলাম, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, হি, শি, একজন করে, হি, শি, যদু, মধু, কদু, যাই হোক না, সবই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। একজন হলেই তার সঙ্গে কি বসবে? ডাজ। নো প্রবলেম, শুধু ডাজ বসিয়ে দেবে। আর ফার্স্ট পারসন আই, উই, ইউ। ফার্স্ট পারসন আই, উই আমি, আমরা, ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন। এই তিনটে প্লাস প্লুরাল একের বেশি, দে তারা, দ্য বয়েজ ছেলেরা, দ্য গার্লস মেয়েরা, দ্য ক্যাটস দ্য ডগস, দ্য কেকস, কেকস মানে কেক, আমরা বলি কেক দিন দাদা, কেক, অ্যাকচুয়ালি নট কেক, দিস ইজ কেক। যাই হোক, তাহলে এই প্লুরাল হলে তার সঙ্গে কি বসবে? ডু, আর সিঙ্গুলার হলে ডাজ। তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সে প্রতিদিন স্কুলে যায় না। না এর মধ্যে ডাজ প্লাস নট নিয়ে আসতে হবে একটা, নট মানে নেগেটিভ হচ্ছে নট, বাকি যা সব সেম সেম থাকবে। তাহলে সে প্রতিদিন স্কুলে যায় না, সে প্রতিদিন স্কুলে যায় না। সাবজেক্ট হচ্ছে কে যায় না? সে, সাবজেক্ট হি, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সঙ্গে সঙ্গে ডু ডাজের মধ্যে কোনটা বসাবো? ডাজ। তারপর যায় না, না আছে, সেজন্য কি বসাবো? নট। হি ডাজ নট। এবার যাওয়া ইংরেজি হচ্ছে গো। হি ডাজ নট গো, কোথায় যায় না? স্কুলে। হি ডাজ নট গো টু স্কুল। বাকি অংশ কি আছে? এভরিডে, প্রতিদিন। হি ডাজ নট গো টু স্কুল এভরিডে, সে প্রতিদিন স্কুলে যায় না। এক্সকিউজ মি, নেগেটিভ হয়ে গেল। এক্সকিউজ মি। এবার যদি বলি তুমি প্রতিদিন বই পড়ো না, তুমি, তোমাকে বলছি তুমি পড়ো না। আচ্ছা,
একটা সেন্টেন্স বলছি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, নো প্রবলেম। আমাদের সবাই বই পড়া উচিত, এভরিওয়ান শুড রিড বুক। আচ্ছা একটু বলে নিই, বুক, I have to tell one sentence. Do you know? A man with a book is not alone. A man with a book is not alone. আমার সঙ্গে যদি বই থাকে, I am not alone. I have a book. I have a friend. Book. The book is the best friend, I think. And book is the best gift in this world, I think. I believe this, my dear friends, brothers and sisters. Okay, now come to the point again. Negative. I am told negative. I'll tell negative. How to make negative sentence of present indefinite tense. Next example. তারা প্রতিদিন গান করে না। তারা হচ্ছে কি, তারা প্রতিদিন গান করে না, তারা হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, সাবজেক্ট তারা। কে গান করে না? কারা গান করে না? তারা। তাহলে তারা ইংরেজি হচ্ছে দে, সাবজেক্ট বসিয়ে দিলাম দে। এইবার বলো ডু ডাজের মধ্যে কোনটা হবে? তোমরাই বলো, ইউ টেল মি, প্লিজ টেল মি, নো প্রবলেম। লজ্জা করলে হবে না বন্ধু, বলে ফেলো। আমি জানি তোমরা সবাই জানো। হ্যাঁ, ডু ডাজের মধ্যে কোনটা হবে? তারা হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, একের বেশি হলে বলেছে ডু, তাহলে দে ডু। এবার হচ্ছে নট, দে ডু নট। গান করে ইংরেজি কি? সিং, দে ডু নট সিং। এবার কি করে না? সং, দে ডু নট সিং এ সং এভরিডে। তারা প্রতিদিন গান করে না, হয়ে গেল নেগেটিভ। ইংলিশ ইজ ভেরি সিম্পল। ওকে, my dear friend Pintu Sarkar, do you still remember me, your friend Pintu? Yes, my dear friend. How is going on your good in English? Well done. Yes, my dear friend, I am practicing, my dear friends. It is for myself. Do you know, practice makes man perfect. Just I've come on Facebook Live to practice, to communicate with you, to communicate with my friends, brothers and sisters who love me, who respect me. I also respect everyone. You are very important to me, my dear friends. If you don't come Facebook Live, if you don't join on my live, I'll not come on my Facebook Live again, because you are very important to me. If you come every day, I can enjoy this time. I can spend this quality time with you, my dear friends. I can share some things. You also can share your great idea in the comment. I will learn something from you. Okay, so I'll give the negative examples. I'll give another examples. আমরা প্রতিদিন বাজারে যাই না, যাই না নেগেটিভ। আমরা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, আমরা ইংরেজি কি? উই। উই ডু হবে, ডু ডাজের মধ্যে কোনটা হবে? ডু। উই ডু নট গো টু মার্কেট এভরিডে। আমরা প্রতিদিন বাজারে যাই না, নেগেটিভ হয়ে গেল। It is so hot here, my dear friends. I switch off the fan because it's making noise here. You can't listen here. I have no AC in my room, my dear friends. So I feel a little bit hot here. No problem, my dear friends. You are here, that means I'm here. So I'm really so happy. Next, your practice makes you perfect. Oh, thank you so much. Thank you. Oh, Vidyut Ghosh. Yes, he is also here. How are you, Vidyut, my dear brother? Thank you so much. Okay. Next, Vidyut has a computer center at Ranaghat, and he is a very gentleman. He also give opportunities for the all English learners to practice English. He also give class, spoken English class there. I also go to Vidyut sometimes to enjoy there. You can contact with him, no problem. Okay, so another example. First person, second person হয়ে গেল, এবার থার্ড পারসন দিয়ে দিচ্ছি একটা এক্সাম্পল। থার্ড পারসন তোমরা বলো কি হবে একটা এক্সাম্পল? প্লিজ টেল মি, রাইট ইন বেঙ্গলি সেন্টেন্স ইন দ্য কমেন্ট। I'll tell and translate this. For example, মেয়েরা প্রতিদিন মেয়েরা বললে ভুল হবে, ছেলেরা প্রতিদিন ফুল তোলে না।
মেয়েরা তো তোলে, আমরা জানি মেয়েরা সকালবেলায় ফুল তোলে, পুজো দেয় ভগবানকে। এটা বললে মেয়েরা, আমার লক্ষ্মী বোনেরা, সিস্টাররা রাগ করবে, না না দাদা তুমি ভুল বলেছো। না, ছেলেরা প্রতিদিন ফুল তোলে না। হাউ উইল ট্রান্সলেট দিস সেন্টেন্স? ছেলেরা প্রতিদিন ফুল তোলে না। সাবজেক্ট কোনটা বলো? কারা প্রতিদিন ফুল তোলে না? ছেলেরা। কে বা কারা দিয়ে প্রশ্নগুলো যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। ছেলের ইংরেজি কি? আমি পার্টিকুলার ছেলেদের কথা বলছি, সেই জন্য তার আগে কি হবে? দা হবে, একটা নির্দিষ্ট ছেলেদের কথা বলছি। এই ছেলেগুলো ভুল তোলে না, তাহলে দা বয়েজ তোলে না। অনেকগুলো প্লুরাল সেন্টেন্স, ডু ডাজের মধ্যে কোনটা হবে? ডু। দ্য বয়েজ ডু নট। ফুল তোলা ইংরেজি কি? কি তোলে না? ভার্ব প্লাক, PLUCK, প্লাক। একটা কথা বলি, যখনই ডাজ চলে আসবে তখন তো ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস কিছুই বসবে না, এটা মনে রাখতে হবে। কিন্তু আমার বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা এটা ভুল করে, এদিকে ডাজ বসালো, হি ডাজ নট, আবার ওইদিকে ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যুক্ত করে দিল। নো, ইট ইজ রং। যখন ডাজ বসবে তখন ভার্বের সঙ্গে আর কিছুই বলবে না, এস বাই এস কিছুই হবে না, এটা মনে রাখতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তাহলে দ্য বয়েজ ডু নট প্লাক দ্য ফ্লাওয়ার্স এভরিডে। ছেলেরা প্রতিদিন ফুল তোলে না। হয়ে গেল নেগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে ফার্স্ট শিখলাম অ্যাফার্মেটিভ, এবার শিখলাম নেগেটিভ। দেন আই উইল টেল অ্যাবাউট ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, হাউ টু মেক ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। Just I touched the sentence, but I'll discuss another video in details if you want. If you will write comment in the comment box, then otherwise not. আচ্ছা, ইন্টারোগেটিভ মানে কি? INTERROGATIVE। ইন্টারোগেটিভ মানে প্রশ্নবোধক। প্রশ্নবোধক। How I'll make interrogative sentence of present indefinite tense? My dear friends, tense is very important to know how to speak English. টেন্স না জানলে ইংরেজি বলতে পারবে না। আগের দিন বলেছি, যে জানে না টেন্স তার ইংরেজিতে নেই কোনো সেন্স। টেন্স জানতে হবে। কিভাবে সেন্স নেই? আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, তারপরে আসবো পয়েন্টটায় ইন্টারভিউ কিভাবে করতে হয়। যেমন আমি বললাম, ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করলাম, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, সিঙ্গুলারে বলছি, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, হোয়ার আর ইউ গোয়িং? হোয়ার আর ইউ গোয়িং? তুমি কোথায় যাচ্ছ বা আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। যদি আপনি টেন্স নাই জানেন, যদি বলে ফেলেন আই ওয়েন্ট টু মার্কেট, আপনি টেন্স জানেন না। যে টেন্স জানে না সে বলবে, ধরো টেন্সের কোনো ধারণা নেই, কোন টেন্স প্রশ্ন করলাম সে অ্যান্সার দিল অন্য একটা টেন্সে। বললাম হোয়ার আর ইউ গোয়িং, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আর সে বললো আই ওয়েন্ট টু মার্কেট, আমি বাজারে গিয়েছিলাম। আমি বললাম কোথায় যাচ্ছেন? বলছে বাজারে গিয়েছিলাম। দ্যাট মিনস হি ডাজ নট হ্যাভ গুড কমান্ড, গুড নলেজ অন টেন্স। সেই জন্য টেন্সটাকে ভালোভাবে শিখতে হবে ইংরেজি বলতে গেলে, কারেক্ট ইংরেজি বলতে গেলে, পারফেক্ট ইংরেজি বলতে গেলে। বুঝে গেল বাট কি বললাম? আচ্ছা, যাই হোক, এবার হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কীভাবে বানাবো, কীভাবে হাউ উইল মেক ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অফ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আরেকটা নাম হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। দেখো, ইন্টারোগেটিভ একদম ভেরি ইজি। ডু ডাজেরই খেলা এখানে, আর অন্য কিছু খেলতে আসবে না। ডু ডাজই খেলা করবে এই জায়গায়, এখানে অন্য কেউ আসবে না। ডু ডাজ নিয়েই আমাদের ইন্টারোগেটিভ বানাতে হবে। কি করতে হবে? ডু ডাজটাকে সাবজেক্ট আগে নিয়ে চলে আসতে হবে। কি বললাম? সাবজেক্ট যদি যাই হবে তার আগে ডু ডাজটা বসবে সাবজেক্ট অনুসারে। আবার যারটার সঙ্গে বসিয়ে দিলে হবে না। ওই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম হলে তার সঙ্গে তার আগে ডাজই বসাতে হবে, আর প্লুরাল হলে তার আগে ডু। বুঝে গেল? কি বললাম? আই, উই ফার্স্ট পারসন, ইউ সেকেন্ড পারসন, তিনটে, আর প্লুরাল থার্ড পারসন প্লুরাল যা হবে সবার আগেই ডাজ বসিয়ে, ডু বসিয়ে করে দিতে হবে। ডু নট ডাজ, ডু বসাতে হবে। সিঙ্গুলার হলে ডাজ। একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো ক্লিয়ার হবে। যেমন ধরুন বললাম, আমি বলছি একটা এক্সাম্পল, তুমি কি প্রতিদিন ভাত খাও? তুমি কি প্রতিদিন ভাত খাও? কি তুমি কি প্রতিদিন ভাত খাও? এটাকে বলা হয় ইয়েস নো কোশ্চেন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। এটা কি বলা হয়? ইয়েস নো কোশ্চেন বা ট্যাগ কোশ্চেন। এর আরেকটা নাম আছে ট্যাগ কোশ্চেন। এর অ্যান্সার শুধু ইয়েস অথবা নো দিয়ে হয়। তুমি কি প্রতিদিন ভাত খাও? ইয়েস আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই প্রতিদিন। এই ইয়েস নো দিয়ে হবে, আর না খেলে নো। নো আর ইয়েস আর নো দিয়ে অ্যান্সার হয় বলে নাম হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন। ওকে, তাহলে এটাকে কিভাবে ট্রান্সলেশন করবো? তুমি কি প্রতিদিন ভাত খাও? এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ, ইউ, ওয়াই ও ইউ। ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, সেই জন্য ডু ডাজের মধ্যে আগে কি বসাতে হবে? ডু। ডু ইউ। এবার হচ্ছে ভার্ব ইট রাইস এভরিডে।
ডু ইউ ইট রাইস এভরিডে? তুমি কি প্রতিদিন ভাত খাও? যদি খাও তাহলে বলবো ইয়েস আই ইট রাইস, আর না গেলে আই ডোন্ট, নো আই ডোন্ট ইট রাইস। একই ব্যাপার, এই নেগেটিভ হয়ে গেল নেগেটিভ সেন্টেন্স। এবার হচ্ছে থার্ড পার্সন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি। এই যে বন্ধুরা একটা কথা বলি, আমার মনে বলে বলছি, আবার বলছি। যখন কোনো মিটিংয়ের মধ্যে, ধরো একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করেছে, সাপোজ ইউ অ্যাটেন্ড এ মিটিং, গুড মিটিং, প্রাইভেট মিটিং, ফেমাস মিটিং, সাপোজ সেই সময় যে লেকচার দিচ্ছে, বা তোমার মাস্টারমশাই কোনো ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছো, সেই সময় যে লেকচার দিচ্ছে, যে পড়াচ্ছেন, সেই মাস্টারমশাই যে কাশি হয়, এক্সকিউজ মি, যে এক্সকিউজ মি বলে, তখন তোমরা কি বলবে? ইয়েস, কেউ কেউ বলবে ইটস ওকে, ঠিক আছে স্যার, ইটস ওকে, সবাই বলে ইটস ওকে। এটা আমি একটা ভালো একটা বিখ্যাত বই পড়ে এটা শিখেছি। এর পরিবর্তে কি বলা যায়? ইয়েস এর পরিবর্তে কি বলা যায়? ইটস ওকে মানে কি? ঠিক আছে, মাস্টারমশাই চালিয়ে যান, আপনি আপনি কাজতে থাকুন, ইটস ওকে, ঠিক আছে। তার মানে তাই, ইটস ওকে মানে ঠিক আছে মানে কি? এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ ইটস ওকে, মাস্টারমশাই আপনি কাশুন। অ্যাকচুয়ালি তাই হয়, এটা কিন্তু ভালো, ভুল নয়, ইট ইজ রাইট। কিন্তু আমি বলতেছি এর থেকে ভালো করে কি বলা যায়? তখন কি বলবেন? উই ক্যান সে মে গড ব্লেস ইউ। কি বলতে পারি আমরা? মে গড ব্লেস ইউ, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। তাই আমি কি ভাববো? বাহ, এটা তো আমার সবাই ভালো চাই, আমার মনে একটা মানে পজিটিভ ভাইব্রেশন তৈরি হবে, বাহ এই ছেলেটা ভালো, আমার ভালো চাইছে। তাহলে আমরা যেটা ভালো সেটা সবসময় শিখবো। এই ভালো নিয়ে একটু বলে নিই, তাহলে কি হবে? একটু আরেকটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। যেমন ধরো আমি বললাম দরজাটা বন্ধ করো, ইংরেজি কি হবে? ক্লোজ দ্য ডোর। ক্লোজ দ্য ডোর মানে কি? ক্লোজ দ্য ডোর আর শাট দ্য ডোর একই ব্যাপার। ক্লোজ দ্য ডোর মানে অর্ডার দিচ্ছে, এই দরজাটা বন্ধ কর, অর্ডার দেওয়া হচ্ছে এখানে। এর থেকে ভালো করে বললে কি হবে? প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর, প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর, দয়া করে দরজাটা বন্ধ করো। একটু ভালো হলো। এবার আপনারা বলুন এর থেকে ভালো করে বললে কি হবে? বাংলায় বলুন আগে শুনি। রাইট প্লিজ ইন দ্য কমেন্ট বক্স ইন বেঙ্গলি। ও মাই ডিয়ার দিদি বনশ্রুতি রয়, হাউ আর ইউ দিদি? নমস্কার আমার দিদিমণি, আমার স্কুলের। নমস্কার দিদিমণি। যাই হোক, স্লো কানেকশন, আই থিঙ্ক আই নেটওয়ার্ক প্রবলেম, নো প্রবলেম। জীবনে প্রবলেম আসবেই, প্রবলেম নিয়ে বলছি একটু আগে, ধরো প্রবলেম আসবেই জীবনে, ধরো। আচ্ছা কি বলছিলাম? বনশ্রী জয় ইজ ওয়াচিং দিস ভিডিও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Oyan Sharkar, from today I will see your video. Really, it is very helpful. Thank you so much, Mr. Oyan Sharkar. Pritham, everyone watching, I am really so happy. Thank you so much. And really so happy. I am really, as many persons watching here. Really, thank you so much. Thank you. Okay. Now come to the point. আচ্ছা প্রবলেম দিয়ে বলছেন, প্রবলেম। লাইফ ইজ ফুল অফ প্রবলেমস। লাইফ ইজ লাইক এ ব্যাম্বো। লাইফ ইজ লাইক এ ব্যাম্বো। জীবন হচ্ছে বাঁশের মতো। ব্যাম্বো, ব্যাম্বো। দেখো ব্যাম্বোর মধ্যে প্রতি একা দূর একটা করে কি আছে? নট, ইংরেজিতে নট বলা হয়, কে নট গিট আছে। তা আমাদের লাইফ একটু দূরে দূরে যাওয়ার পরে একটা প্রবলেম আসে। উই হ্যাভ টু ফেস দিস প্রবলেম। ইংরেজি বলা একটা প্রবলেম, সমস্যা। You have to solve it. Okay, আমরা ইন্টারোগেটিভ সিস্টেম, প্লিজ কাম টু দ্য পয়েন্ট। নেক্সট আই উইল ডিসকাস দিস ম্যাটার। তাহলে ইন্টারোগেটিভ, লাস্ট এক্সাম্পল ইন্টারোগেটিভ, তারপরে শিখবো নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ। আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধরুন আপনারা বলুন না প্লিজ। আমি তো বলেছি এডুকেশন ইজ দ্য জয়েন্ট ভেঞ্চার অফ teacher and students. You can say joint venture of friends and friends. I am also friend, you are also friend. So we have to action and reaction. Then we can communicate. Then we can learn something properly. Tell me a Bengali sentence of interrogative sentence. Write in the comment box. I'll watch and translate this. I know everyone know this. Yet I have to say, I have other brothers and sisters. They will know this. Okay. Last example of interrogative sentence. ইউ মানে হচ্ছে তুমি তোমরা। ইউ মানে তুমি হয়, তোমরা হয়, আপনি হয়। তো ইউ দিয়ে বলি, তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাও? তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও? ইন্টারোগেটিভ।
তুমি হচ্ছে ইউ, সেকেন্ড পার্সন, তাহলে আগে কি হবে ডু ডাজের মধ্যে ডু, ডু ইউ গো টু স্কুল এভরিডে। লাস্টে কিন্তু এটা কোশ্চেন মার্ক হবে, এটা কিন্তু বলা হয়নি। ইন্টারোগেটিভ মানেই কোশ্চেন মার্ক। স্যার আপনি তো দাদা, সরি স্যার বলবো না, বন্ধু তুমি তো বলেই গেলে ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন মার্ক মাস্ট। ডু ইউ গো টু স্কুল এভরিডে কোশ্চেন মার্ক দিতেই হবে, বলার সময় বলার দরকার নেই, কিন্তু when you write on your exercise book on that time you have to give this question mark. ওকে, লাস্ট এটা হচ্ছে নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ। আচ্ছা, এখানে যে ইয়েস নো কোশ্চেন তারপর ডাব্লিউএস কোশ্চেন আছে, সেটা পরবর্তী পরে শিখবো আমরা। এখন হচ্ছে নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ কিভাবে শিখবো। নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ, এখানে নাও থাকবে আবার কিও থাকবে। ফর এক্সাম্পল, সে কি প্রতিদিন বই পড়ে না? সে কি, ইজি এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। সে কি প্রতিদিন বই পড়ে না? কি বললাম? সে কি প্রতিদিন বই পড়ে না? এটা কি, ওদিকে না, আর প্রতিদিন আছে হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ, তাহলে কি না নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ দুটি আছে। নেগেটিভ মানে ইন্টারোগেটিভ মানে কি, আর না মানে নেগেটিভ। তাহলে সে কি প্রতিদিন বই পড়ে না, যদি এরকম হয় সেগুলো আমি কিভাবে বলবো ইংরেজিতে? ভেরি ইজি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। হাউ উইল সে দিস? দেখো, ডু নট এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডোন্ট, ফুল ফর্ম হচ্ছে ডু নট। শর্টে বলি তাহলে কি বলবো? ডোন্ট। ডাজ নট এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডাজেন্ট, এক্সকিউজ মি, ডাজেন্ট। তো ডু নট আর ডাজ নট শর্টে বলবো ডাজেন্ট। তাহলে যখন ইন্টারোগেটিভ প্লাস নেগেটিভ করবো সেজন্য কিভাবে বলবো সেটাকে? ডাজেন্ট আর ডু নটটাকে সাবজেক্ট আগে নিয়ে চলে আসতে হবে, বলতে হবে ডোন্ট অর ডাজেন্ট। তাহলে তুমি কি প্রতিদিন বই পড়ো না? ডোন্ট ইউ রিড এ বুক এভরিডে? কি বলবো? ডোন্ট ইউ রিড এ বুক এভরিডে। তারা কি প্রতিদিন বাজারে যায় না? ডোন্ট দে গো টু মার্কেট, সরি ডোন্ট দে গো টু মার্কেট এভরিডে? ডোন্ট দে গো টু মার্কেট এভরিডে। আমরা কি প্রতিদিন ভাত খাই না? খাই না, কি খাই না? তা ডোন্ট উই ইট রাইস এভরিডে। এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ। তাহলে একটা টেন্সের এরকম চারটে করে চারটে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। একটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, তারপরে নেগেটিভ, তারপরে ইন্টারোগেটিভ, তারপর হচ্ছে নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ। একটা সেন্টেন্সকে চারটে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরো, আমি এটা করি, আমি এটা করি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। আমি প্রতিদিন এটা করি, তাহলে কি বলবো? আই ডু ইট এভরিডে। আমি প্রতিদিন এটা করি না, নেগেটিভ। এখানে দেখো আই ডু নট ডু হবে, এখানে ডু নট হচ্ছে নিয়ম অনুসারে, আর ডুটা হচ্ছে মেন ভার্ব। আই ডু নট ডু ইট এভরিডে, নেগেটিভ হয়ে গেল। এবার আমি কি প্রতিদিন এটা করি? ডু আই ডু এভরিডে? আমি কি প্রতিদিন এটা করি না? ডোন্ট আই ডু এভরিডে, ডোন্ট আই ডু ইট এভরিডে। আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সে প্রতিদিন ভাত খায়, হি ইট রাইস এভরিডে। সে প্রতিদিন ভাত খায় না, নেগেটিভ। হি ডাজেন্ট ইট রাইস এভরিডে। সে কি প্রতিদিন ভাত খায়? ডাজ হি ইট রাইস এভরিডে? সে কি প্রতিদিন ভাত খায় না? ডাজেন্ট হি ইট রাইস এভরিডে। নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেল। ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। সো টুডে I have give the summary of the present indefinite tense. We have to practice on this tense, then we will be a fluent speaker, we will be good speaker, you will be a public speaker, I will be a public speaker, but we have to practice. So another Shorup Sarkar is watching. Thank you Shorup, my dear brother. Nidimuni, my dear elder sister, is watching also. Thank you so much Didi. Okay, tomorrow also I'll discuss on the present continuous tense. In this whole practice we have to learn all the grammatical parts to speak English perfectly. And tomorrow I'll come again. I'll try to come on 9 p.m. It will be good time for everyone, I think. Today I was too late. I'm sorry for this reason. And now I'll gossip with my everyone, with my friends, brothers and sisters who are watching this. Do you have any question? I think আমি জানি না তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা। যদি বুঝতে না পারো, you should comment in the comment box. I'll try to discuss only one topic at a time. শুধু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে একদিন বলবো, শুধু নেগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে একদিন বলবো। In this way I'll practice. I think that will be good for you. Good for me also. Good night. Okay বন্ধু শোনো, গুড নাইট। এই গুড নাইট শব্দটা আমরা কিভাবে বলবো?
ভালো কমেন্ট। এই গুড নাইট তো সবাই বলি সারা জীবন, উই এভরিডে উই ইউজ গুড নাইট, কিন্তু হোয়েন অ্যান্ড হাউ আই উইল টেল গুড নাইট, লিসেন টু মি, জাস্ট 1 মিনিট ওয়েট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড মিস্টার অয়ন সরকার। দেখো, হাউ আই উইল টেল গুড নাইট, আমরা যখন রাত্রেবেলায় বিদায় নেই তখন বলি গুড নাইট, তাই তো? কিন্তু গুড নাইট বলার মতো অনেক স্টাইল আছে, শুধু গুড নাইট বললে হবে না। হ্যাঁ, এখন তো অন রাইট ইজ গুড, কিন্তু আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি বলবো সামনাসামনি, তখন গুড নাইটটা কীভাবে বলবো? বিদায় জানাচ্ছি কাকে আমরা? গুড নাইট মানে গুড নাইট, বিদায়। অন দ্যাট টাইম উই শুড হ্যাভ এ স্মাইলিং ফেস, হাসি মুখে বলবো গুড নাইট। অথবা কি বলতে পারি? সুইট ড্রিম। কি বলবো? হ্যাভ এ সুইট ড্রিম। হ্যাভ এ সুইট ড্রিম মিনস আই হোপ ইউ হ্যাভ এ সুইট ড্রিম, কিন্তু এটা উই হ্যাভ টু সে ইন স্মাইলিং ফেস। গুড নাইট ইন দিস ওয়ে, গুড নাইট। আচ্ছা, যখন আমি গুড নাইট বলে কেউ চলে যাবে, ধরো আমি তোমাকে গুড নাইট বলে চলে যাচ্ছি, তখন তুমি আমাকে কি বলবে? তুমি কি চুপ থাকবে না কিছু একটা বলবে? হোয়াট উইল সে? অন দ্যাট টাইম ইউ শুড সে ওয়াচ ইউ স্টেপ। কি বলবে? ওয়াচ ইউ স্টেপ মানে সাবধানে যেও। Yes, my dear friends, we have to practice in this way. Okay, আর সকালবেলা বিদায় নিলে কি বলবো? গুড বাই উইথ স্মাইলিং ফেস, অথবা হ্যাভ এ নাইস ডে উইথ স্মাইলিং ফেস। স্মাইলিং ফেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।